Now next topic is evaporation. Evaporation and evapotranspiration are most important phases of hydrologic cycle which redistribute the heat energy between surfaces and atmosphere. Most important phases of hydrologic cycle എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവാപറേഷനും ഇവാപോട്രാൻസ്പിറേഷനും. ഈ രണ്ട് ഫേസിൽ വേണ്ട എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ബിറ്റ്വീൻ സർഫസസ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്? ഇവാപറേഷൻ, പിന്നെ ഇവാപോ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ. അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി between the atmosphere and surfaces. Now let's see what is evaporation. Evaporation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the process in which liquid changes to gaseous state at the free surface below the boiling point through the transfer of heat energy. Process by which liquid changes to gaseous state below boiling point through the surface below the liquid changes to gaseous state at free surface below the boiling point through the transfer of heat energy. അതാണ് evaporation. Main source of evaporation എന്താണ്? Solar radiation. Sunrays കൊണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് evaporation സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ evaporation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ change of liquid from gaseous state below boiling point at the free surface through the transfer of heat energy. And main source of evaporation is solar radiation. Main source of evaporation is solar radiation. Rate of evaporation is dependent on the following factors. എന്തൊക്കെ factors ആണ് evaporation rate of evaporation affect ചെയ്യുന്നത്? First one is vapor pressure at the water surface and air above. Vapor pressure at the water surface and air above. Second one, air and water temperatures. Air and water temperature, അതായത് സർഫസിന് മേലുള്ള എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, water bodies in the surface level temperature. Then solar radiation. Next one is wind speed. Then atmospheric pressure. Nature and size of evaporating surface. Then quality of water. Vapor pressure at water surface, air and water temperature, solar radiation, wind speed, atmospheric pressure, nature and size of evaporating surface. The last one is quality of water. അങ്ങനെ 7 factors ഉണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. Factors affecting evaporation loss. Now Dalton's law of evaporation. Dalton's law of evaporation ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. Dalton's law of evaporation. എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? E is equal to C into ES minus EA. That is A plus BV into ES minus E. Here A and B are constant. B is the wind speed. E is the evaporation loss in millimeter per day. ES എന്ന് പറയുന്നത് saturation vapor pressure and water surface temperature in millibar. EA is the actual vapor pressure of air above. C is a constant whose value depends upon various factors such as barometric pressure, wind velocity, humidity, etc. C ആണ് A plus BV ആവുന്നത്. A and B are constants and B is the wind speed in kilometer per hour. നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ഇതിനകത്ത് ടേംസിൽ യൂണിറ്റും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം എംപെരിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലി ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ല, ഇതെല്ലാം എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ കോൺസ്റ്റന്റും വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ഓരോ പാരാമീറ്ററിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ യൂണിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് അതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റും അവർ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം.
എങ്കിലേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So Dalton's law of evaporation, E is equal to C into ES minus EA, that is A plus BV into ES minus EA. E എന്ന് പറയുന്നത് evaporation loss in millimeter per day, ES എന്ന് പറയുന്നത് saturation vapor pressure at water surface temperature in millibar, EA actual vapor pressure of the air above, C is a constant whose value depends upon various factors such as barometric pressure, wind velocity, humidity, etc. A and B are constants and V is the wind speed in kilometer per hour. Now next is factors affecting evaporation losses. Factors affecting evaporation losses. First one, nature of evaporating surface. Factors affecting evaporation loss. First one is nature of evaporating surface. Nature of evaporating surface. Different evaporating surfaces like soil, barren land, forest area, houses and lakes affect evaporation to the extent they have potential. Black water and soils help to evaporate the soil water faster than red soil because such soils have the potential to absorb incoming radiation more effectively. Evaporation from wet soil is faster as it reduces gradually as the soil becomes drier. അതാണ് nature of evaporating surface. Evaporating surfaces പലതരമാവാം. എന്തൊക്കെയാവാം? സോയിൽ ഉണ്ട്, ബാരൻ ലാൻഡ് ഉണ്ട്, ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട്, ഹൗസസ് ഉണ്ട്, ലേക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സർഫസിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിനകത്ത് ഇവോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ സോയിൽ ആകുമ്പോൾ ഇവോപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ വാട്ടർ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും വെൻ കമ്പയർഡ് ടു റെഡ് സോയിൽ. കാരണം ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ സോയിൽ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവോപ്പറേഷൻ ഫ്രം വെറ്റ് സോയിൽ ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ഗ്രാജുവലി ആസ് എ സോയിൽ ബിക്കംസ് ഡ്രയർ. വെറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മോയ്സ്ചർ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവോപ്പറേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും. സോയിൽ ഡ്രൈ ആകുന്നതോറും ഇവോപ്പറേഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ ഇസ് ഏരിയ ഓഫ് വാട്ടർ സർഫസ്. ഏരിയ ഓഫ് water surface. Evaporation loss directly depends upon the area of water surface. Greater the area, greater will be the water loss due to evaporation. അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മളൊരു വലിയ ബക്കറ്റിലോ ബേസിനിലോ വാട്ടർ എടുക്കുന്നു, ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ വാട്ടർ എടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏരിയ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ? ബക്കറ്റോ ബേസിനോ എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഗ്ലാസിനേക്കാളും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഏരിയ ഓഫ് ദ സർഫസ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇവോപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏരിയ ഓഫ് വാട്ടർ സർഫസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ water loss due to evaporation. Greater the area, greater will be the evaporation. Now, third is depth of water in the water body. Depth of water. Depth of water എങ്ങനെയാണ്? Deep water bodies evaporate slower than shallow water bodies in summer, while in winter they evaporate faster. വാട്ടർ ബോഡി ഡീപ്പ് ആണെങ്കിൽ സമ്മറിൽ ഇവോപ്പറേഷൻ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ വിന്ററിൽ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ബോഡീസിലായിരിക്കും ഇവോപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ. എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സമ്മറിലാണെങ്കിൽ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നിന്നുള്ള ഇവോപ്പറേഷൻ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ വിന്റർ ആകുമ്പോൾ ഡീപ്പ് വാട്ടറിനായിരിക്കും ഇവോപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇവോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, സോയിൽ സർഫസിൽ കൊണ്ട് ബിൽഡിങ്സ് ഇതൊക്കെ വരാം. ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ കാരണം വാട്ടർ വന്ന് കിടക്കും, അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അതിൻ്റെ റേറ്റ് ആ ബിൽഡിംഗ് സർഫസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇവോപ്പറേഷൻ. Now humidity. Evaporation is inversely proportional to humidity. Humidity കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവോപ്പറേഷൻ കുറവായിരിക്കും. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്താണ്? ചൂട് കുറവായിരിക്കും, അപ്പോൾ ഇവോപ്പറേഷൻ കുറവായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വിൻഡ് വെലോസിറ്റി.
വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? വിൻഡ് റിമൂവ്സ് ഓവർലൈങ് വേപ്പർ ഫ്രം ആൻ ഇവോപ്പറേറ്റിംഗ് ബോഡി thereby increasing the rate of evaporation. വിൻഡ് കാരണം ഓവർലൈങ് വേപ്പറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. ആ ഓവർലൈങ് വേപ്പറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവോപ്പറേഷന്റെ റേറ്റ് കൂടും. However, high wind speed may not necessarily remove water vapor from a small water body. Thus, there is a relation between wind speed and size of water bodies or evaporating surface. യൂഷ്വലി വിൻഡ് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പറിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും. പക്ഷെ ഹൈ സ്പീഡ് വിൻഡ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ നിന്നൊന്നും വിൻഡ് വേപ്പറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ്? വിൻഡ് സ്പീഡ് സൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബോഡി ഓർ ഇവോപ്പറേറ്റിംഗ് സർഫസുമായിട്ടൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എയർ. എയർ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ്? ഇൻക്രീസ് ഇൻ എയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഇവോപ്പറേഷൻ റേറ്റ് ദോ നോട്ട് ഓൾവേസ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി. എപ്പോഴും പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ഇവോപ്പറേഷൻ കൂടും. സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ colder months have less evaporation than summer months due to combined effect of other environmental parameters. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണെങ്കിൽ കോൾഡർ മന്ത്സിൽ ഇവോപ്പറേഷൻ കുറവായിരിക്കും when compared to summer months. കാരണം എന്താണ്? അത് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം കാരണമല്ല, അതിനകത്ത് അഫക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ വേറെ എൻവയോൺമെന്റൽ പാരാമീറ്റേഴ്സും ഇവോപ്പറേഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Now, next is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Atmospheric pressure എങ്ങനെയാണ്? As per Dalton's law, evaporation will be less if atmospheric pressure is more. Atmospheric pressure കൂടുന്തോറും evaporation കുറയും. അതാണ് ഡാൾട്ടൺസ് ലോയിൽ പറയുന്നത്. Thus at higher altitudes evaporation loss is more, while in deep valleys evaporation is less. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുന്തോറും ഇവോപ്പറേഷൻ കുറയും. ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇവോപ്പറേഷൻ ലോസ് കൂടുതലാണ്, കാരണം പ്രഷർ അവിടെ കുറവായിരിക്കും. Now, quality of water. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടർ, വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി. അതായത് ഈ നമ്മുടെ സർഫസിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിസോൾവ്ഡ് സോൾട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും, കോൺസിക്വന്റ്ലി റേറ്റ് ഓഫ് ഇവോപ്പറേഷൻ കുറയും. വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തിളയ്ക്കണമെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കണം. അതിൽ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? പെട്ടെന്ന് തിളയ്ക്കുമോ പതുക്കെ തിളയ്ക്കുമോ? അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി. എന്തെങ്കിലും ഡിസോൾവ്ഡ് സോൾട്സ് വാട്ടറിൽ പ്രസന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും. സാച്ചുറേഷൻ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവോപ്പറേഷനും കുറയും. സാച്ചുറേഷൻ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവോപ്പറേഷനും കുറയും. These are the factors affecting evaporation. Evaporation loss: nature of evaporating surface, area of water surface, depth of water, humidity, wind velocity, air temperature, atmospheric pressure and water quality. Next is measurement of evaporation by IMD land pan. Measurement of evaporation by IMD land pan. The IMD land pan method is the most reliable method for estimation of evaporation from large water bodies. Measurement using evaporation pan and large water bodies ninnulla evaporation measure cheyanulla most reliable method. അതിന്റെ ഫിഗർ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫിഗർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Let's see how to do the experiment. The evaporation pan recommended by IS 5973/1970 is as shown in figure. Figure അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The pan is 1.22 mm in diameter and 0.255 meter deep and is made of 0.9 mm thick copper sheet with hexagonal wire netting of galvanized iron mesh covering it to protect water from burns and to make the water temperature more uniform during day and night. അപ്പോൾ evaporation pan എന്താണ്?
എന്ത് IS റെക്കമെൻഡ് ഏത് IS കോഡാണ്? IS 5973/1970. ആസ് പെർ IS 5973/1970 ആ ISൽ പറയുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇവാപ്പറേഷൻ പാൻ ആണ്. ഇവാപ്പറേഷൻ പാനിന്റെ ഡയമീറ്റർ 1.22 മീറ്ററും 0.255 മീറ്റർ ഡീപ്പും ആയിരിക്കും. അതിന് 0.9 മീറ്റർ തിക്ക് കോപ്പർ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. കോപ്പർ ഷീറ്റിനകത്ത് ഹെക്സഗണൽ വയർ നെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ മെഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ഇവാപ്പറേഷൻ പാനിനെ ബേർഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും വേണം. അത് മാത്രമല്ല വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡ്യൂറിങ് ബോത്ത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അത് യൂണിഫോം ആക്കുകയും വേണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. Then this pan is placed over a square wooden platform of 1.255 meter width. ഈ പാൻ ഇവാപ്പറേഷൻ പാനിനെ ഒരു വുഡൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെക്കും വിത്ത് വിഡ്ത്ത് 1.255 meter and 10 centimeter height so that circulation of air is possible all around the pan. എയർ സർക്കുലേഷൻ പാനിന് ചുറ്റും പോസിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് പാനിനെ നമ്മൾ ഒരു വുഡൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് വെക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ദിസ് ഹെൽപ്സ് ടു തെർമലി ഇൻസുലേറ്റ് ദ പാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പാനിന് തെർമൽ ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വുഡൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് വെക്കുന്നത്. Then water level in the pan is recorded by a point gauge arrangement placed inside a stilling basin. Water level എങ്ങനെയാണ്? Water level in the pan is recorded by a point gauge arrangement inside water level in the pan is recorded by a point gauge arrangement placed in a stilling basin. അതിനകത്തൊരു സ്റ്റില്ലിംഗ് ബേസിനകത്തൊരു പോയിന്റ് ഗേജ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Measurement is taken at least once a day by adding water to the pan by a calibrated cylindrical glass jar to bring water level to the previous position. നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ കാണും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ആ സമയത്ത് കാലിബ്രേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ജാർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഡയറക്ട്ലി ഗിവ്സ് ദി ഇവാപ്പറേഷൻ ഡെപ്ത് ഓവർ ദ ടൈം ലാപ്സ്. ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലുള്ള ഇവാപ്പറേഷന്റെ ഡെപ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. Now if there is rainfall exceeding the depth of evaporation then water is taken out of the pan in the same way by measuring jar and knowing the depth of rainfall from the rain gauge. ഇപ്പോൾ ഇവാപ്പറേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷനെ എക്സീഡ് ചെയ്ത് റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മെഷറിംഗ് ജാർ ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് നോയിങ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഫ്രം റെയിൻ ഗേജ് ദി ഇവാപ്പറേഷൻ ഡെപ്ത് ഇസ് ഫൗണ്ട് ബൈ സബ്ട്രാക്ഷൻ. റെയിൻ ഗേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ അറിയാം. അത് വെച്ച് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവാപ്പറേഷൻ ഡെപ്ത് കിട്ടും. Now the evaporation recorded by a pan differs from that of a lake or reservoir. ഇത് നമ്മളൊരു പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വൽ ഇവാപ്പറേഷൻ ഒരു ലേക്കിനോ റിസർവോയറിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡെപ്ത് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ ഓഫ് പാൻ അബവ് ഗ്രൗണ്ട്. നമ്മൾ ലേക്കിനെ റിസർവോയറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പാനിന്റെ ഡെപ്ത് ഓഫ് എക്സ്പോഷർ അബവ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദെൻ കളർ ഓഫ് ദ പാൻ. ലേക്കിലോ റിസർവോയറിലോ തന്നെ വെറും വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ ഈ പാനിന് കളർ ഉണ്ട്. ഈ കളർ അനുസരിച്ച് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും റേസ്. അപ്പൊ ഈ കളർ ഓഫ് ദ പാനും റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റിം. പാനിന്റെ റിമിന്റെ ഹൈറ്റ്. ദെൻ ഹീറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കപ്പാസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിസർവോയർ. പിന്നെ പാൻ ഡയമീറ്റർ. പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി റിസർവോയറിനെയോ ലേക്കിനെയോ അപേക്ഷിച്ച് പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമീറ്ററിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരും. Then variation in vapor pressure, wind speed and water temperature. Variation in vapor pressure, wind speed and water temperature. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം പാനിലുള്ള ഇവാപ്പറേഷനും ലേക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർവോയറിലുള്ള ഇവാപ്പറേഷനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലേക്ക് ഇവാപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു? അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ലേക്ക് ഇവാപ്പറേഷൻ is calculated using the formula pan coefficient into pan evaporation. Lake evaporation is equal to pan coefficient into pan evaporation. Pan coefficient into pan evaporation ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് lake evaporation കിട്ടും. Pan coefficient into pan evaporation ചെയ്യുമ്പോൾ lake evaporation കിട്ടും. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ പാൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് യൂഷ്വലി 0.8. Now let's see what are the methods to control evaporation.
Evaporation losses can be controlled by employing various types of mulches or by chemical reaction in case of soil. സോയിലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മൾച്ചസ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവാപറേഷൻ ലോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇനി ഫ്രം ഓപ്പൺ വാട്ടേഴ്സ്, അതായത് റിസർവോയറോ അല്ലെങ്കിൽ ലേക്സിനോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പൺ വാട്ടറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവാപറേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബൈ സ്റ്റോറിങ് വാട്ടർ ഇൻ കവേർഡ് റിസർവോയർസ്. റിസർവോയർ കവേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവാപറേഷൻ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. Now by making increased use of underground storage. സ്റ്റോറേജ് ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ആണെങ്കിൽ ഇവാപറേഷൻ കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ ബൈ കൺട്രോളിങ് അക്വാട്ടിക് ഗ്രോത്ത് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവാപറേഷൻ കുറയ്ക്കാം. ബൈ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർസ് വിത്ത് മിനിമൽ സർഫസ് ഏരിയ. സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപറേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ റിസർവോയറിനെ ഡീപ്പാക്കി സർഫസ് ഏരിയ കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവാപറേഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യണം. എന്തിനാണ്? ഇവാപറേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ. ഇതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ടു കൺട്രോൾ ഇവാപറേഷൻ. സോയിൽ ആണെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഐദർ എംപ്ലോയ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൾച്ചസ് ഓർ ബൈ എനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. Then open waters like reservoir or lakes, അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും? We have to either store water in covered reservoirs or we need to make use of underground storage. ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ഓവർ ദ സർഫസ് സ്റ്റോറേജ് ആക്കാതെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റിസർവോയർസ് ഒക്കെ ആക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവാപറേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. Then we can control aquatic growth to control evaporation loss. Then we can build storage reservoirs with minimal surface area. അതായത് റിസർവോയറിന്റെ ഡെപ്ത് കൂട്ടി സർഫസ് ഏരിയ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവാപറേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. Then by the use of chemicals. Next is by the use of chemicals. Next is representation of rainfall data. There are 3 methods to represent the rainfall data collected through measurements at a given station. അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് മെത്തേഡ്. ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാർ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ വിത്ത് ടൈം. ബാർ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ വിത്ത് ടൈം. അപ്പോൾ ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഐദർ ഫ്രം മാസ് കർവ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഓർ directly from the data obtained from automatic rain gauges. ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ നമ്മൾ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാർ ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ്. ഓരോ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള റെയിൻഫോൾ ഇന്റൻസിറ്റിയെ നമ്മൾ ബാർ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ബാർ ഗ്രാഫിന്റെ ടോപ്പ് മാത്രമായിരിക്കും, അതിനെയാണ് ഹൈറ്റോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. Second is mass curve of rainfall. Mass curve of rainfall. ഈ mass curve of rainfall എന്ന് പറയുന്നത് it is a plot of the cumulative rainfall with respect to plot of cumulative depth of rainfall against time. അതായത് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓരോ ടൈം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് റെയിൻഫോളിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകും. അതിനെയാണ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെപ്തിനെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോകും ആസ് ടൈം പ്രോഗ്രസസ്. ആ ക്യുമുലേറ്റീവ് റെയിൻഫോൾ ഡെപ്തിനെ ടൈമിന് അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് മാസ് കർവ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ. മാസ് കർവ് ഓഫ് റെയിൻഫോളിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്ലോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we get the intensity of rainfall. ആ ഇന്റൻസിറ്റിയാണ് ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. Steepness of the curve indicates intensity of rainfall. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ആണ്. അതായത് ടൈം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ആണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മാസ് കർവിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഇവിടത്തെ പോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ടൈമിൽ മഴ പെയ്തതേ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡെപ്ത് തന്നെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷന്റെ എൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡെപ്ത്. അത്രയും ടൈം പീരീഡിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡെപ്ത് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്തിനകത്ത് ഇൻക്രീസ് ഒന്നും വന്നില്ല. ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് മഴ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്യുമുലേറ്റീവ് റെയിൻഫോൾ ഡെപ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ മാസ് കർവ് ഓഫ് റെയിൻഫോളിൽ ഏതെങ്കിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് ആ പോർഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പോർഷൻ വരുന്ന ടൈം പീരീഡിൽ റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. യൂഷ്വലി മാസ് കർവ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈസിംഗ് കർവ് ആണ്. അതായത് റെയിൻഫോളിന്റെ ഡെപ്ത് ഇങ്ങനെ ക്യുമുലേറ്റീവ് റെയിൻഫോൾ ഡെപ്ത് എപ്പോഴും ടൈം പ്രോഗ്രസസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് റെയിൻഫോൾ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. സോ
Mass curve of rainfall is a rising curve. Intensity of rainfall during any period is given by I is equal to delta P by delta T. Mass curve of rainfall is very useful in extracting information on the duration and magnitude of a storm. Mass curve of a designed storm can be obtained by maximizing the mass curves of severe storms in the basin. ഒരു ബേസിലുള്ള പല പല സ്റ്റോംസിന് പല പല പ്രസിപ്പിറ്റേഷന്റെ മാസ് കർവ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ സ്റ്റോം കിട്ടും. അതായത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം റെയിൻഫോളിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ മാക്സിമം റെയിൻഫോൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബേസിലുള്ള സ്റ്റോംസിന്റെ എല്ലാ മാസ് കർവ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് തേർഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇസ് പോയിന്റ് റെയിൻഫോൾ മെത്തേഡ്. ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. തേർഡ് വൺ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മതി. പോയിന്റ് റെയിൻഫോൾ മെത്തേഡ്. Point rainfall method. The rainfall data of a station is known as point rainfall or station rainfall. The rainfall data of a station is known as point rainfall or station rainfall, and this data can be presented as daily, weekly, monthly, seasonal or annual values. ഈ rainfall station ൽ കിട്ടുന്ന rainfall data വിളിക്കുന്ന പേരാണ് point rainfall അല്ലെങ്കിൽ station rainfall. ആ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഡെയിലി ഡേറ്റ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, വീക്ക്ലി ഡേറ്റ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, മന്ത്ലി ഡേറ്റ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, സീസണൽ ഡേറ്റ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ ഡേറ്റ ആയിട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഡെയിലി ആവാം, മന്ത്സ് വീക്ക് ആവാം, മന്ത്സിന് മന്ത് ആവാം, സീസൺ അനുസരിച്ചാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്സിന് ഇയർ ആവാം. The point rainfall data is presented graphically as plots of magnitudes versus chronological time in the form of a bar diagram. ഈ പോയിന്റ് റെയിൻഫോൾ വാല്യൂവിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ നമ്മൾ ബാർ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വേഴ്സസ് ക്രോണോളജിക്കൽ ടൈം നമ്മളൊരു ബാർ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗ്രാഫിക്കലി പോയിന്റ് റെയിൻഫോൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then point precipitation data are used collectively to estimate the areal variability of rainfall, and also it is used in deriving intensity, frequency, duration curve. ഇനി ഒരു ടേം കൂടെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ, probable maximum precipitation. Probable maximum precipitation. അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. Probable maximum precipitation PMP is equal to P bar plus K sigma. Probable maximum precipitation PMP is equal to P bar plus K sigma. Probable maximum precipitation PMP is equal to P bar plus K sigma. Now, ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. For the design of a hydraulic structure, even a 50-year or 100-year precipitation may be inadequate due to unusual meteorological combinations resulting in a very high precipitation. നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു 50-year റെയിൻഫോൾ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ 100-year റെയിൻഫോൾ ഡേറ്റ മാത്രം എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോബബിൾ മാക്സിമം precipitation ഫോർ എ റീജിയൻ. അതിന് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. Now let's see what is probable maximum precipitation. Probable maximum precipitation PMP for a region is the precipitation resulting from the most critical meteorological combinations that are considered probable of occurrence. ഒരു റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന മോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ മീറ്ററോളജിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ that are considered probable of occurrence. ഒരു റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ മീറ്ററോളജിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന precipitation, അതാണ് ഈ probable maximum precipitation. It can be defined as that rainfall over a basin which would produce the flood flow rate with virtually no risk of being exceeded. അതായത് probable maximum rainfall എന്നൊരു റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെയിൻഫോൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലഡിനെ ഇനി വേറെ ഒരു റെയിൻഫോളിലും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രോബബിൾ മാക്സിമം precipitation. Can be defined as that rainfall over a basin which would produce the flood flow with virtually no risk of being
എക്സീഡ്. അതായത് പ്രോബബിൾ മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലഡിനെ വേറെ ഒരു റെയിൻഫോളിനും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രോബബിൾ മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ statistically it is given by PMP is equal to P bar plus K sigma, where P bar is mean of annual maximum rainfall series, mean of the annual maximum rainfall series. K എന്ന് പറയുന്നത് frequency factor, usually varies between 2 and 15. Sigma is the standard deviation of the series. And annual maximum rainfall series ന്റെ mean value ആണ് P bar. അതിന്റെ standard deviation ആണ് sigma. And K is the frequency factor, which I will have a value in between 2 and 15. So that's we have completed first module. Thank you.